چلو آپ سوال لے لو، میں بات کروں. آ جائے سوال بعد میں لے لیں. سوال کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہرے پہلے ادھر ہے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. فیصل جاوید خان یہاں پہ کھڑا ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہوگی اور بہتر بات کی ہوگی. لیکن دو تین چیزیں یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پشاور میں ثانیہ ہوا اور 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے. لیکن دو تین چیزیں اس وقت ہوئی اور آپ کو میں کہتا ہوں کیونکہ جب یہ آپ کو حالات سے ہم آگاہ کر رہے تھے جھوٹ سے، تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلایا گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کے لیے پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے، اس کو بچائے. جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر تیل چھڑکنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. جب لاشیں گر جاتی ہے تو اس کو گرنے کے لیے بہت سارے کیمرے پہنچ جاتے ہیں. لیکن لاشیں کیوں گرے؟ کیوں ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائے؟ سب سے پہلی ہماری ترجیح تھی. 8 مہینے خاموشی اختیار کی گئی، بلکہ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا، امن کا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا، باڑ اکاڑا جا رہے ہیں وہ نہیں چل رہا، افغانستان میں وفود بھیجے جا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں، امریکہ کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں، ہمیں کسی اور کی جنگ میں ایندھن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بیانات نہیں چلا رہے. لیکن انٹیریئر منسٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی دہشت گردی واپس نہیں آ رہی. ہم نے قلع قمع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہم آگاہ کرتے رہے، میڈیا کو چیخ چیخ کے بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو جب ہماری لاشیں اٹھی گی کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکھانا، ابھی دکھاؤ کہ بچاؤ ان لوگوں کو. سب خاموش، سکون، جھوٹ، پروپیگنڈا. اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ان سوالوں کے پوچھنے کے بعد میرے اوپر بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جا رہی ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ افغانستان میں ہماری کیا بات ہوئی ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحد اکاڑ کے جس پہ اربوں روپے لگ چکا ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو. کل بھی ہمارا امن مارچ تھا، شام کو اطلاع آتی ہے کہ ایک میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے اور دوسرا کچھ اور ہے، ادھر بھی آپ نے پیش ہونا ہے. تو میرے پاکستانیوں، جو بھی آپ کی امن کی بات کرے گا، جو بھی ڈالروں کے اوپر آپ کو جب بھیجا جاتا ہے اس کے خلاف بات کرے گا، جو بھی یہاں پہ غلامی نہیں تسلیم کرے گا تو اس کو غدار بھی کہا جائے گا، اس کو باغی بھی کہا جائے گا. بھائی میں کا سوال سب سے پہلے لوں گا. پرسوں بھی پریس کانفرنس میں آپ نے پریس کانفرنس سے پہلے سوال پوچھ رہے تھے. تو یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہے. ترجیحات کیا ہے؟ ترجیحات امن نہیں ہے. ترجیحات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو، مراسیل کے اوپر مقدمہ کر دو، شیخ رشید کو پہلے گرفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مزید کیا کیسز بنانے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ شیخ رشید نے کیا کیا تھا؟ شیخ رشید آواز اٹھا رہا ہے، شیخ رشید عوامی ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے. فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ اس نے آئین اور قانون کے اوپر آپ کو چلنے کی کا درس دیا. اعظم سوادی 75 سالہ بزرگ شخص، اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا، اس کو ننگا کیا، اس کا کیا قصور تھا؟ گل نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ جو بھی بات کرے گا آپ ان کے ساتھ یہ کرو گے، یہ غلط ہے. اور میں ان کو بتانا چلوں کہ ایک ہی چیز ہے، میں اپنے اعلیٰ عدلیہ سے سوال کرتا ہوں بصد احترام، آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے؟ پھر پاکستانی ایک اور سوال کر رہے ہیں، آج کل ٹی وی پہ ایک تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پولیس کے جوان جب ابھی دھماکہ ہوا ان کی لاشیں نہیں اٹھائی گئی تھی تو 2 بے شرمی کی گئی. پہلا یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹویٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ حالات خراب ہے. تو آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات کیا پیدا کر رہے ہو؟ دوسرا، امپورٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو پیسے دیے تھے، اس کا جواب دے. وہ بے شرم، ان کے 100 بندے شہید ہو گئے ہیں، فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، ہمارے امن کو یقینی بناتے ہیں. آپ ان کے لیے اگر 2 صحیح لفظ نہیں کہہ سکتے، ان کے امن کو یقینی نہیں بنا سکتے، ان کے لیے بات نہیں کر سکتے، کم از کم یہ بے شرمی تو مت کرو. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب اکٹھے بیٹھیں گے. پہلے نہیں مان رہے، حالات سے منہ پیر لیتے ہیں، اس کے اوپر پروپیگنڈا کہتے ہیں، پھر آخر میں دھماکے کی بات کہتے ہیں کہ آپریشن کرے کہ مذاکرات کرے. ہمارے امن کو تباہ مت کرو، ہماری سب سے بڑی. اور دوسرا، آئین اور قانون کو آپ اپنے پیروں تلے مت رون دو. یہ پاکستانی قوم کی بات ہے. باقی پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ سوالوں کا تو جواب دے دیں گے. اور ایک چیز اس میں خودداری کی ایڈ کروں گا. عمران خان وہ لیڈر تھے جس طرح مراد صاحب نے بات کی، آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک خوددار قوم بنانے جا رہے تھے عمران خان.
क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्यों इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़े हुए? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, ये डॉलरों के एवज खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान ने सेल्फ स्टीम इस कौम की बहाल की थी। क्यों? जनरल मुशर्रफ का दौर, पाकिस्तान में 10 ड्रोन अटैक्स होते हैं, उसके बाद 10 साल के लिए ये चार्टर ऑफ करप्शन वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 400 ड्रोन अटैक होते हैं। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है, एक ड्रोन अटैक नहीं होता। क्यों? कि वो लीडर जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपने मुल्क के लिए खड़ा हो सकता है। सर एक मिनट एक ब्लॉक कर दें। अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए, एपीसी में आप नहीं जा रहे। मुराद शहीद साहब, आपका सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए आपका क्या ख्याल, जिम्मेदारी है। आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाए। दूसरा 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 ये भी सुनिएगा कि एफएक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे, मुंतखब हुकूमत हमारी थी, मुंतखब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है, लेकिन सीएम के पीके महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर चंद दिनों में क्या हो गया? रिजीम के ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हो? क्या अमेरिका को अड्डे देने की बात हो चुकी है? क्या अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हो चुकी है? क्या फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है? यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रही थे, मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों की उस मत बेचो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं, मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो डॉलरों की बस हमारे लोगों को बेचने वाले? तुम कौन होते कौन होते हो हमारे लोगों का सौदा करने वाले? क्या ये सवाल गलत है? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फेहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है जो ऊपर बैठे हैं, कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है, वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए हैं उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते? फिर पहले क्यों साथ नहीं देते? क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं? क्यों अमन को यकीन नहीं बनाते? मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना, ना देना। आपने चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि जो नामालूम है हमें मालूम है। हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के समय? वो क्या आपको गिरफ्तारी का? देखिए मेरा ये नारा नहीं है, मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डाले। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तिफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तिहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मैं उससे जिस अंदाज से बात करूँ वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड मत कीजिए। थैंक यू। मेरा ये नारा नहीं है और ये मेरे मुंह में आप ना डाले। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तिफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तिहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ। ये मेरा मुल्क है।
اور دوسری بات یہ میرا دوست ہے, میں جانتا ہوں, میں اسے جس انداز سے بات کروں وہ مائنڈ نہیں کرتا, تو آپ بھی مائنڈ مت لائف کیجیے. جا رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ یہ تھینک یو. چلو بھائی, یہ بتائیے نا کہ